وہ میرے امام ہے، وہ میرے امام ہی نہیں سارے سنیوں کے امام، سبحان اللہ۔ وہ سرکار اعلیٰ حضرت قربان جائیں، عشق کی دولت اور کسی کے پاس نہیں ہے، عشق کی دولت اگر ہے تو اہل سنت والجماعت کے پاس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی کے پاس عشق کا امام بھی نہیں ہے، اگر امام عشق و محبت ہے تو صرف اہل سنت والجماعت کے پاس ہے۔ الحمدللہ اگر آپ سے کوئی عشق کا ترجمہ پوچھے کہ آخر محبت و عشق کیا ہے، محبت کیا ہے، تو حضرات محترم محبت اور عشق میں فرق کیا ہے، میں امتیاز کیا ہے میں بتاؤں۔ محبت اور عشق میں فرق یہ ہے کہ حضرات جیسے جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبت میں اپنا بھی خیال رہتا ہے، جس سے عشق ہوتا ہے اس کا بھی خیال رہتا ہے۔ ارے ذرا بولو یار سبحان اللہ۔ آج عشق و محبت کی باتیں زیادہ ہوتی ہے نا، لیکن پہلے عشق کا فلسفہ جان لو، پہلے عشق کا مقام جان لو۔ آج تو کہتے ہیں لیکن عشق کا فلسفہ یہی ہے کہ محبت جو کی جاتی ہے محبت میں اپنا بھی خیال رہتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا بھی خیال رہتا ہے۔ لیکن ایک جملہ دے رہا ہوں، قربان جائیں حضرات محترم، لیکن عشق کا عشق وہ مقام ہے، عشق ہر کسی کے قسمت میں نہیں ہے، نہ ہر کوئی عشق کر سکتا ہے، نہ ہر کسی سے عشق ہو سکتا ہے۔ لیکن جب عشق ہو جاتا ہے تو سر چڑھ کر بولتا ہے، جب عشق ہو جاتا ہے تو بے نقاب ہو کر کے بولتا ہے، جب عشق ہو جاتا ہے تو پھر حضرات محترم مخالفت نہیں دیکھتا ہے، جب عشق ہو جاتا ہے تو اختلاف نہیں دیکھتا ہے، جب عشق ہو جاتا ہے تو پھر اپنا خیال نہیں رہتا، جس سے عشق ہوتا ہے صرف اس کا خیال رہتا ہے، جس سے عشق رہتا ہے۔ اس کی مثال آپ دیکھ لو، ابو بکر صدیق کو نبی سے عشق ہوا تو اپنا خیال نہ رہا، رسول کائنات کا خیال رہا۔ حضرت عمر کو نبی سے عشق ہو گیا تو اپنا خیال نہ رہا بلکہ اللہ کے رسول کا خیال رہا۔ حضرت عثمان ذوالنورین کو جب نبی سے عشق ہو گیا تو اپنا خیال نہ رہا، خیال رہا تو اللہ کے رسول کا خیال رہا۔ مولائی کائنات امیر المومنین امام المتقین شیر خدا مشکل کشا داماد مصطفیٰ فاتح خیبر خیبر شکن مولائی کائنات خاتون جنت کے شوہر نامدار حسنین کریمین کے والد بزرگوار مولا علی کو جب نبی سے عشق ہو گیا تو اپنا خیال نہ رہا، خیال رہا تو رسول خدا کا خیال رہا۔ حضرت بلال کو عشق ہو گیا تو صرف رسول کا خیال رہا، سلمان فارسی کو عشق ہو گیا تو صرف رسول کا خیال رہا، حضرت خبیب کو عشق ہو گیا تو صرف رسول کا خیال رہا، حضرت ابو ہریرہ کو نبی سے عشق ہو گیا تو صرف رسول کائنات کا خیال رہا۔ ایک دو نہیں 1.25 لاکھ صحابہ کی تاریخ پڑھیے، جب ان کو نبی سے عشق ہو گیا تو اپنا خیال نہ رہا، صرف رسول خدا کا خیال رہا۔ اس لیے ان پر جب کوئی ظلم و ستم ہوا تو ہر ظلم و ستم کو لبیک کر کے قبول کر لیا اور یہ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ ہر ظلم و ستم گوارا ہے، ہر ظلم و ستم گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عشق بولو آپ سبحان اللہ، اور یہی عشق چاہو تو تم چاہ لو تو یہی عشق اہل بیت سے کر لو، یہی عشق علی سے ہو جائے، یہی عشق فاطمہ سے ہو جائے، یہی عشق حسن و حسین سے ہو جائے، تو جب عشق ہو جائے گا تو اپنا خیال نہیں رہے گا، صرف اہل بیت کا خیال رہے گا، اور جب اہل بیت کا خیال ذہن و فکر میں بس جائے گا تو پھر جانتے ہو تم وہی کرو گے جس کام کو شریعت میں اجازت دیا گیا ہے، تم وہی کرو گے جس میں شریعت کو پابند نہیں کیا جائے گا، تم وہی کام کرو گے جس کام کو کرنے سے حسینی کردار نظر آئے گا، حسینی گفتار نظر آئے گی، حسینی اخلاق نظر آئے گا۔ یہی عشق تابعین کو ہوا، طبیع تابعین کو ہوا، ائمہ مجتہدین کے ہوا، آگے بڑھ کر کے دیکھے یہی عشق ہوا تو اپنے وقت کے نعمان ابن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ ہو گئے، جب نبی سے عشق ہو گیا تو امام مالک بن گئے، جب نبی سے عشق ہو گیا تو امام احمد بن حنبل بن گئے، نبی سے عشق ہو گیا تو امام شافعی بن گئے۔ آگے بڑھ کر کے دیکھو جب نبی سے عشق ہو گیا تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم بن گئے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی
चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज बन गए, निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही बन गए। हमें आज जिसको जिसको नबी से इश्क होता गया, इसलिए कि इश्क सर चढ़ कर बोलता है। सबने इश्क का फलसफा दिखाया, इश्क का फलसफा बताया, लेकिन यही इश्क मुस्तफा जब फखरे ज़मीनो ज़मन तक पहुंचा, सरकार आला हजरत तक पहुंचा, तो हजरत मोहतरम मजाक उड़ाने की कोशिश की गई कि आखिर ये इश्क क्या है। तो आला हजरत ने कहा कि अगर इश्क का फलसफा जानना चाहते हो, इश्क का मतलब समझना चाहते हो, तो पहले तो एक शायर तो यूं कहता है, इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, उनका रुतबा जाहिलों के कब समझ में आएगा। मेरी मानो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो, इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। लेकिन जब आला हजरत से पूछा गया कि आप बताएं आखिरकार इश्क मुस्तफा में फायदा क्या है, तो सरकार आला हजरत फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मक्का ही बड़ा जाहिर, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाएं। सुभान अल्लाह, क्या बात है, जवाब नहीं, माशाअल्लाह। हज़रात मोहतरम, इश्क मुस्तफा ही है। जब इश्क मुस्तफा में, इश्क उसी को कहते हैं जिसमें अपना ख्याल नहीं रहता, जिससे इश्क होता है सिर्फ उसका ख्याल रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप मुकम्मल तौर से बेदार हैं। आज हजरत मोहतरम कहना क्या है, आज कहना तो यह है कि रोजाना सिर्फ आप सुनते थे, लेकिन आज आपको पूरा मुल्क सुन रहा है। मुल्क ही नहीं, बैरूनी ममालिक के भी लोग देख रहे हैं। मिर्जा ऑफिशियल के जगह जो आपके खतीब इमाम है, इनका अपना जो एक जाती चैनल मिर्जा ऑफिशियल है, उसके जरिए आपको मुल्क बैरूनी मुल्क में भी देखा जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखा तो जा रहा है, लेकिन जब देखा, जो भी देखा देखेगा तो यही कहेगा कि जरूर देखा जा रहा है, लेकिन हुसैन के दीवानों को देखा जा रहा है, अहले बैत के गुलामों को देखा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें अपने हबीब रहमते दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उन गुलामों में शामिल फरमाया, उन उम्मतियों में शामिल फरमाया जिनके हाथों में दामने सहाबा भी है, दामने अहले बैत भी है। अहले सुन्नत का हवेला पार सहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। जी लगा करके दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं चंद शेर, बस 2-3 शेर पढ़ता हूँ, सुन लीजिए जरा, मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। इरशाद मोहब्बत से बोले या हुसैन, या हुसैन, और जोर से या हुसैन, या हुसैन। शेर सुने, ये मेरे दिल से पूछिए, ये मेरे दिल से पूछिए, ये मेरे दिल से पूछिए, कहाँ कहाँ हुसैन है। जोर से बोले आप, ये मेरे दिल से पूछिए, ये मेरे दिल से पूछिए, ये मेरे दिल से पूछिए, कहाँ कहाँ हुसैन है। ये नीचे वाले मिसरे पर आप कुर्बान जाएंगे, इसलिए मैंने हदीस पढ़ी है, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। ये मेरे दिल से पूछिए, कहाँ कहाँ हुसैन है। ये मेरे दिल से पूछिए, कहाँ कहाँ हुसैन है। ये मेरे दिल से पूछिए, कहाँ कहाँ हुसैन है। जहाँ जहाँ है मुस्तफा, जहाँ जहाँ है मुस्तफा, जहाँ जहाँ है मुस्तफा, वहाँ वहाँ हुसैन है। 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 और न हर्फ को आएगा नबी के दीन पाक पर, न हर्फ को आएगा नबी के दीन पाक पर, न हर्फ को आएगा नबी के दीन पाक पर, नबी के दीन पाक
شریعت محمد کے پاس با حسین ہے شریعت محمد کے پاس با حسین ہے شریعت محمد کے پاس با حسین ہے جہاں جہاں ہے مصطفیٰ وہاں وہاں حسین ہے سبحان اللہ اور لہو جو ان کا مل گیا گلاب جیسا کھل گیا لہو جو ان کا مل گیا گلاب جیسا کھل گیا لہو جو ان کا مل گیا گلاب جیسا کھل گیا لہو جو ان کا مل گیا گلاب جیسا کھل گیا نبی کا باغ بول اٹھا نبی کا باغ بول اٹھا کہ باغ با حسین ہے نبی کا باغ بول اٹھا کہ باغ با حسین ہے جہاں جہاں ہے مصطفیٰ وہاں وہاں حسین ہے اور زمین پہ رہتی ہوئی یزیدیات کو کیا پتا زمین پہ رہتی ہوئی یزیدیات کو کیا پتا زمین پہ رہتی ہوئی یزیدیات کو کیا پتا فلک فلک کو ہے پتا فلک فلک کو ہے پتا کہ آسماں حسین ہے فلک فلک کو ہے پتا کہ آسماں حسین ہے فلک فلک کو ہے پتا کہ آسماں حسین ہے حضرات جو یزید اور حسین میں فرق ہے اسے آپ سن لیں ارشاد عطا ہو فنا فنا یزیدیات فنا فنا یزیدیات فنا فنا یزیدیات بقا بقا حسینیات فنا فنا یزیدیات بقا بقا حسینیات فنا فنا یزیدیات بقا بقا حسینیات بقا بقا حسینیات یزید نار نار ہے یزید نار نار ہے یزید نار نار ہے جنا جنا حسین ہے یزید نار نار ہے جنا جنا حسین ہے یزید نار نار ہے جنا جنا حسین ہے شریف پلے اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی کے ذکر کی محفل سجی ہوئی ہے یہاں کیا بات ہے ارے آپ بولے آپ نبی کے ذکر کی محفل سجی ہوئی ہے یہاں عجیب کیف میں ہر عاشق نبی ہے یہاں سبحان اللہ نبی کے ذکر کی محفل سجی ہوئی ہے یہاں عجیب کیف میں ہر عاشق نبی ہے یہاں امیر شہر سے کہہ دو کہ جھولیاں بھر لے علی کے نام کی خیرات بٹ رہی ہے یہاں کیا بات ہے امیر شہر سے کہہ دو کہ جھولیاں بھر لے علی کے نام کی خیرات بٹ رہی ہے یہاں اور ایک شعر قاری صاحب خاندان مصطفیٰ کا قطرہ قطرہ ایک ہے کیا بات ہے سبحان اللہ خاندان مصطفیٰ کا قطرہ قطرہ ایک ہے جسم سب کا مختلف ہے خون سب کا ایک ہے کیا بات ہے تھوڑا سا اگر آپ اردو پڑھے ہوں گے تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں خاندان مصطفیٰ کا قطرہ قطرہ ایک ہے جسم سب کا مختلف ہے خون سب کا ایک ہے کیا ہوا جو میں نے بہتر کو 72 پڑھ دیا ہجے کر کے دیکھ لو دونوں کا املا ایک ہے
کیا بات ہے میں نے جو بہتر کو 72 لکھ دیا ہجے کر کے دیکھ لو دونوں کا املا ایک ہے اور آخری شعر مثال مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو نہیں سکتا ستارہ لاکھ چمکے مہر انور ہو نہیں سکتا کوئی ہو متقی یا عالم و زاہد زمانے میں مگر آل پیمبر کے برابر ہو نہیں سکتا مگر آل پیمبر کے برابر ہو نہیں سکتا مگر آل پیمبر کے برابر ہو نہیں سکتا مجھے شروع سے یہاں ہونا ہے کہ حضرات محترم کل آپ نے سنا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جنہیں اپنا نائب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر کے بھیجا تھا جن کوفیوں نے کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں خطوط موجود تھے ان کوفیوں نے اپنے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیا اور آخر میں کیا کیا کہ حضرت امام حسین کے نائب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون میں اپنا ہاتھ لگا اور اپنی آخرت کو برباد کر کے دشمن آل نبی میں کروایا حضرات لیکن ان کی شہادت کے بعد جب عبید اللہ ابن زیاد کو یہ خبر ملی کہ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ ان کے 2 شہزادے بھی آئے تھے ان کے 2 بیٹے بھی آئے تھے اور وہ ابھی واپس نہیں گئے ہیں تو فوراً اعلان کروایا کہ جو ان کے بچوں کو لا کر کے میرے دربار میں پیش کرے گا اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا اسے انعام و اکرام دیا جائے گا اور جس گھر میں ان کے بچے ملیں گے اس گھر والوں کی خیریت نہیں ہوگی ان گھر والوں کو گھر سے بے گھر کر دیا جائے گا ان کو گھر سے باہر نکال دیا جائے گا وطن سے دور کر دیا جائے گا اب آپ کو یاد نہیں ہوگا لیکن آپ یاد ہو تو بتائے کہ کل میں نے ذکر کیا تھا تو حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادے کس کے گھر میں قیام فرمائے کس کے گھر میں حضرت قاضی شریح کے گھر میں کس کے گھر میں قاضی شریح کے گھر میں آپ نے بتایا ضرور لیکن یہ حضرت حانی بن عروہ وہ ہے جنہوں نے آل رسول کی محبت میں جام شہادت نوش کر کے اس حدیث پر عمل کیا من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا مومنہ جو اہل بیت کی محبت میں دنیا سے رخصت ہوا وہ مومن بن کر کے گیا سبحان اللہ جو اہل بیت کی محبت میں دنیا سے گیا اسے شہادت کا درجہ دیا جاتا ہے پیر کے آگے بڑھ کر کے دیکھیں حضرات محترم اب اعلان ہوا اس اعلان کو جب قاضی شریف سنے تو حضرات اپنے گھر آئے اور ہمارے افسوس کے بیٹھ کر کے سوچ یہ رہے ہیں کہ آخر کرو تو کیا کرو اگر ہم مسلم بن عقیل کے بچوں کو ان کے حوالے کرتا ہوں تو ایمان کا خطرہ ہے اور اگر ان کے حوالے نہیں کرتا تو خود جان کا خطرہ ہے اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کہیں اگر سراغ لگ گیا پتہ چل گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ہی گھر سے میرے ہی مکان سے ان کے بچے گرفتار ہوں تو ہو سکتا ہے کہ میرا بھی شمار گناہگاروں میں ہو جائے میں بھی بے ادبوں میں ہو جاؤں میں بھی نافرمانوں میں ہو جاؤں پیر کے حضرات قاضی شریح نے معلوم کیا کہ اپنے بیٹے اسد کو بلایا کہا بیٹا اسد ذرا پتا کرو کہ کیا کوئی قافلہ مدینہ شریف جا رہا ہے آپ کے بیٹے اسد گئے اور جا کر کے معلوم کیا پتا کر کے آئے کہ ہاں ابا جان آج شام کو فلاں مقام سے یہ قافلہ مدینہ شریف جا رہا ہے حضرت قاضی شریف اٹھے گئے حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں کو بلایا اپنے سینے سے لگایا ان کے سر پر ہاتھ رکھا تو دونوں بچے حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں بچے کہتے ہیں بابا جان آپ مجھ سے ویسا پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں سے پیار کیا جاتا ہے آپ آج مجھ سے ایسے ہمارے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے بے سہاروں کا ہاتھ پھیرا جاتا ہے بابا بتائیے میرے ابا جان خیریت سے ہے کہ نہیں میرے بابا کی کیا حال ہے حضرات محترم اتنا جب کہا تو حضرت قاضی شریف کی آنکھیں نم ہو گئی آنسو ٹپک پڑے حضرت محمد اور ابراہیم نے کہا بابا جان بتائیے قاضی شریف نے کہا شہزادے تم اپنی آواز کو پست رکھو اپنی آواز کو دھیمی رکھو اس لیے کہ یزیدی کتے تمہارے تلاش میں گھوم رہے ہیں تمہارے باپ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا وہ شہید بھلے ہو گئے لیکن علی کے خون کو داغدار
अपना नहीं होने दिया। वो शहीद हो गए लेकिन फातिमा के दूध की लाज रख गए। वो शहीद हो गए लेकिन इस्लाम को बचा गए, नाना जान की शरीयत को बचा गए। ऐसे ज़ादो अब तुम्हारे रोने का वक्त नहीं है, बल्कि तुम्हारे बाप दुनिया से रुखसत हो गए, जामे शहादत नोश कर लिए। अब मेरे दोस्तों जिन्होंने कहा कि शहजादों घबराई नहीं, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम तुम्हारे साथ कुछ खाने का इंतजाम कर देते हैं। ये काफिला जा रहा है, उस काफिले के साथ तुम हो जाओ और बड़ी आसानी के साथ तुम मदीना शरीफ पहुंच जाओगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। काजी शरीफ ने तैयारियां किया, दोनों बच्चों को साथ लिया, लेने के बाद अपने बेटे असद को बुलाया, दोनों बच्चों के साथ खाना दे दिया, कहा शहजादे भूख लगे तो खाना खा लेना। अब दोनों शहजादों को लेकर के असद निकला। लेकिन आप देखें हजरात मोहतरम, जो नविश्ते तकदीर होता है वही होता है, तकदीर के आगे तदबीर नहीं चला करती है। दोनों शहजादों को लेकर के बेहिरासत चले हैं। अब आगे बढ़े, कहां पहुंचे? उस मकाम पर पहुंचे जहां से काफिला जाने वाला था। क्या देखा कि काफिला रवाना हो चुका है। हजरत मोहतरम असद कहते हैं दोनों शहजादे से कि आओ हम तोड़ करके कोशिश करते हैं कि हम करीब पहुंचे और काफिले को हो सकता है पा जाए, उसमें शामिल कर दे। हजरत काजी शरीक के शहजादे असद दोनों शहजादों को लेकर के आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो हजरात एक गर्दो गुबार नजर आई, कहा देखो शायद वो काफिला नजर आ रहा है, उस काफिले के साथ हो जाओ। हजरात मोहतरम दोनों शहजादों को ये अलविदा कह करके रवाना कर दिया। दोनों शहजादे दौड़ते रहे लेकिन आखिरकार उस काफिले में शामिल ना हो सके। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिस काफिले के साथ जाना था उस काफिले में शरीक ना हो सके, शिरकत ना हो पाई, शामिल ना हो सके। यहां तक कि हजरात रात की तारीकी खत्म होने लगी, सुबह की सफेदी नमूदार होने लगी। तो दोनों शहजादों ने सोचा कि अब कहीं हमें पनाह ले लेना चाहिए, फिर जब शाम होगी तो हम रात के वक्त सफर करेंगे। दोनों बच्चे सुबह के वक्त में पनाह लेने के लिए हजरात मोहतरम एक तरफ जा रहे थे, इतने में पीछे से हजरात दो यजीदी कुत्ते आए और आने के बाद पीछे से दोनों बच्चों के कॉलर को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद कहता है बताओ क्या तुम्हें दोनों मुस्लिम बिन अकील के शहजादे हो क्या? दोनों बच्चे खामोश हो गए। कहा बताओ सही है क्या है, तुम उन्हीं के बेटे होना, मुस्लिम बिन अकील के शहजादे होना, तुम मदीने के मुसाफिर होना। अब शहजादे कहें तो क्या कहे, लेकिन हजरात वो सादात है, उन्होंने फातिमा का पाक दूध पिया है, नबी के आल हैं, वो कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं। एक पैगाम ने तो झूठ नहीं बोला। आखिर में जब पूछा कहा हाँ हम मदीने के मुसाफिर हैं, हाँ हम मुस्लिम बिन अकील के शहजादे हैं, हाँ हाँ हमारे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह है, हमारे बाबा अली हैं, हमारी माँ फातिमा है। कहा सुनो सुनो, जिस नाले नबी का तुम नमाज में अपना वसीला बनाते हो उन्हीं नबी की आल का मैं भी एक आल हूँ। दोनों शहजादे कहते हैं कि देखो ऐसा है कि हम मदीने के मुसाफिर हैं, हम बेयारो मददगार हैं, हमारे बावालिदे बुजुर्गवार को शहीद कर दिया गया है, देखो हमें छोड़ दो। आज अगर तुम छोड़ देते हो तो हम तुम्हें कल मैदान महशर में अपने नाना से आपके लिए सिफारिश करेंगे, हमारे नाना आपकी शफाअत करेंगे। लेकिन दोनों शहजादों की इल्तिजा को न सुनी गई। पैर के फजरात दोनों को ले जा करके उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कहा इन दोनों को ले जाओ जेल में ले जा करके। उस वक्त के जो दारोगा थे वो मशकूर थे, कहा ले जाओ मशकूर के हवाले कर दो, कह दो कि इन दोनों शहजादों को वो जेल में रखें। मैं कासिद भेजता हूँ, यजीद के दरबार में जाएगा कासिद, वापस आएगा, जो फैसला यजीद करेगा वही इन बच्चों के साथ किया जाएगा। अल्लाह अकबर। अब बताएं, आज कुछ लोग कहते हैं कि यजीद का क्या कसूर है, यजीद की क्या गलती है, वो तो करबला में आया ही नहीं, वो तो मुल्क शाम में था। अब बताएं अगर यजीद इसमें शामिल न होता तो उसके पास कासिद भेजने की क्या जरूरत थी, उसकी राय लेने की क्या जरूरत थी। लेकिन एक पैगाम दे दो, आज हम लोगों में ये कमियां हैं हजरात, हम वहां नहीं होते, अपने घरों से दूर से हजरात मोबाइल के जरिया, फोन के जरिया, अपना आदमी भेज करके उसके जरिया हम जाते नहीं हैं। लेकिन जहां जो कुछ अच्छा बुरा होता रहता है
हम पूरी तरह से उसमें शामिल रहते हैं, शामिल लेते हैं और फिर दूसरे पास जाकर के मजा भी लेते हैं। लेकिन सुनिए, मेरे आका की हदीस पाक है, जैसे अगर कोई बुराई कहीं पर हो रही है, तुम वहां नहीं मौजूद हो, तुम कोई बुराई कहीं पर हो रही है, तुम वहां नहीं मौजूद हो, तुम अपने घर पे कहीं भी मौजूद हो, लेकिन अगर इस बात पर राजी हो कि जो बुराई हो रही है वो अच्छी हो रही है, तो तुम ऐसे हो जैसे वहां मौजूद हो। पैगाम ले लो, तुम ऐसे हो जैसे वहां मौजूद हो, और बुराई हो रही है, तुम वहां पर मौजूद हो, लेकिन किसी दबाव से, किसी खौफ से तुम अपने आप को अलग नहीं कर पा रहे हो, लेकिन दिल में ये ख्याल रखे हो जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, जो हो रहा है बुरा हो रहा है, तो तुम ऐसे हो वहां मौजूद हो करके भी तुम ना मौजूद हो, और अगर बुराई पर राजी हो तो तुम ना मौजूद हो करके मौजूद भी हो, और अगर राजी नहीं हो तो मौजूद हो करके भी ना मौजूद। तो हजरात, यजीद इस बात पर राजी था, तो जब राजी था तो भले ही नहीं आया, लेकिन करबला की जंग का, नवासे रसूल के खून में हाथ रखने का जो पूरा जिम्मेदार है वो यजीद है। बैठ के बात आगे बढ़ी, दोनों शहजादों को ला करके पेश किया गया। दारोगा मशकूर जैसे गया जेल देखने में, उन सिपाहियों के सामने दारोगे मशकूर आशिक़े अहले बैत थे, दिल में उनकी मोहब्बत थी। क्या किया उन्होंने? दोनों शहजादों को देखने में जेल के अंदर डाला। फिर जैसे सिपाही गए, दारोगे मशकूर ने जेल का दरवाजा ताला खोला, दोनों बच्चों को बाहर निकाला, उनके पेशानियों का बोसा लिया, हजरात अपने घर ले गए, उन बच्चों को नहलाया धुलाया, खाना खिलाया, कहा शहजादे घबराओ नहीं, अब तुम जहां हो तुम बेखौफ रहो, जब तक मशकूर जिंदा, जब तक मशकूर बाहयात है तुम पर आँच नहीं आने देगा, तुम दिन को आराम कर लो, मुसाफिर हो, थके हुए हो, एक तो यतीमी गम भी साथ लग गया है, तुम आराम करो, हम शाम को तुम्हारे लिए रास्ता निकालते हैं। रात दोनों बच्चे दिन में आराम किए, शाम को बाद नमाज इशा दारोगे मशकूर ने दोनों बच्चों को खाना पीना खिलाया। उसके बाद हजरात अपने हाथ से एक अंगूठी निकाला, उनके शहजादों को दिया, कहा शहजादों देखो ये सीधा रास्ता कहाँ गया है, ये सीधा रास्ता कादिसिया गया है, और जो वहां का कुतवाल है वो और कोई नहीं, वो मेरा भाई है। तुम सीधा सफर करो, वहां पहुंचना तो उनसे मुलाकात करना, और मुलाकात करने के बाद मेरा नाम नहीं भी न बताओना, सिर्फ यही अंगूठी दे देना, तो जो खिदमत मैं कर रहा हूं वही खिदमत मेरा भाई भी करेगा। दोनों भाई रात में सफर करते हैं, हजरात मोहतरम छोटा गिरता है तो बड़ा संभालने की कोशिश करता है, बड़ा लड़खड़ाता है तो छोटा संभालने की कोशिश करता है। नर्म और नाजुक के पले बच्चे हैं, दौड़ते दौड़ते उनके पैर में छाले पड़ गए हैं, उनके पैर जख्मी हो गए हैं। हजरात मोहतरम जरा सोचो, हजरात मोहतरम ये आले पाके मुस्तफ़ा है, दीन के लिए कैसी ठोकरें खा रहे हैं, कुर्बान जाओ हजरात, इनको जाने की क्या जरूरत थी, इसलिए कि इमाम हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, इनका पूरा खानदान जन्नती है, इनको जाने की क्या जरूरत थी। लेकिन एक जुमला याद कर ले, आले पाके मुस्तफा ने यह फैसला कर लिया था कि जिस जन्नत में हम रहेंगे उसी जन्नत में मेरे नाना की उम्मत भी रहेगी। यही फैसला करके मदीना शरीफ से मक्का आए, मक्का से कूफा गए, कूफा से करबला जा करके अपने नाना की उम्मत की डूबती हुई कश्ती को किनारे लगा करके ये बता दिया कि मेरे नाना को जिस उम्मत से मोहब्बत है उस उम्मत से उनके आल को भी मोहब्बत है। जिस जन्नत में मेरे नाना की उम्मत रहेगी उसी जन्नत में आले नबी भी रहेंगे, नबी रहेंगे। मसलके आला हजरत जिक्र शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या अली। हजरात आगे बढ़ें, फिर नविश्ते तकदीर, तकदीर के आगे तदबीर नहीं चलती। जब सुबह की सफेदी नमूदार हुई
تو دونوں شہزادوں نے کیا دیکھا؟ ہم جہاں سے چلے تھے وہی، اللہ اللہ، ہم جہاں سے چلے تھے وہی ہیں۔ دونوں شہزادوں نے کہا اب کیا کیا جائے؟ اب تو چلنے کی بھی طاقت نہیں ہے، بھوک سے پیاس سے بے تاب ہیں، اور اس کے بعد جو دشمنوں کے نرگے میں گھر گئے ہوں، کئی دن سفر کرتے ہوں، جب صبح ہو تو وہی کوفہ کے در و دیوار نظر آئے، جب صبح ہو تو وہی کوفہ کے بازار نظر آئے، جب صبح ہو تو وہی دشمن آل نبی نظر آئیں، کیا کریں؟ پھر دونوں بچوں نے کیا کیا جانتے ہو؟ دونوں بچے ایک جنگل کی طرف گئے، ایک کھجور کا پیڑ تھا، ایک کھوہ تھی، دونوں بچے گئے اسی کھجور کے کھوہ میں، ایک دوسرے کے سینے سے لپٹ کر کے دونوں بچے خاموشی سے اسی کھوہ میں بیٹھ کر کے انتظار کر رہے ہیں کہ کب صبح ہو ہم پھر سفر کریں۔ ادھر اطلاع ملی، کسی نے بتایا کہ داروغ مشکون نے مسلم بن عقیل کے شہزادوں کو چھوڑ دیا، جیل سے باہر کر دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے بلایا، کہا داروغ مشکون ذرا عشق دیکھو، بولو یا سبحان اللہ، ذرا محبت تو دیکھو، سبحان اللہ۔ بلایا، کہا مشکور ذرا بتاؤ مسلم بن عقیل کے دونوں بچے کہاں ہیں؟ داروغ مشکور مسکرایا، کہا دونوں بچے مدینہ پہنچنے والے ہیں۔ کہا دونوں شہزادے کہاں ہیں؟ کہا مدینے پہنچنے والے ہیں۔ کہا مشکور تیرے دل میں یزید کا خوف نہیں تھا؟ کہا کہ سنیے، اس دل میں دو خوف نہیں جمع ہو سکتے، یا تو دنیا کا خوف ہوتا ہے یا تو خدا کا خوف ہوتا ہے، تو اس دل میں دنیا کا خوف نہیں ہے، اگر خوف ہے تو خوف خدا ہے۔ کہا آخر بتاؤ یزید کو خلیفہ تسلیم نہیں کرتے؟ کہا کہ سنو، یزید خلیفہ کب بنا؟ خلیفہ بننے کے لائق یزید ہے بھی کیا جو اسے مانا جائے؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ اگر خلیفہ ہونے کا کسی کو حق حاصل ہے تو حسین ابن علی کو حاصل ہے، اس لیے کبھی دنیا میں اہل بیت موجود ہیں تو کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہا کہ اس سے کیا ملا؟ کہا جاننا چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا اس سے اللہ کے رسول کی شفاعت مل گئی ہے، جب میں نے اس کام کو انجام دیا تو مجھ سے حضرت علی راضی ہو گئے، حضرت فاطمہ راضی ہو گئی۔ حضرات جو ہے غصے میں جانتے ہو عبید اللہ ابن زیاد نے کیا کہا؟ کہا 100 کوڑے مشکور کو مارے جائے۔ حضرات محترم مشکور کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، لیکن کیا محبت ہے، جب پہلا کوڑا مارا گیا تو مشکور کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تیرا شکر ہے کہ مشکور کے جسم پر کوڑے تو پڑ رہے ہیں، لیکن کوڑا تو پڑ رہا ہے، لیکن اس لیے کوڑا پڑ رہا ہے، اس کا ثبوت مل رہا ہے کہ مشکور نے آل نبی سے محبت کیا ہے، اس لیے کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ قسم خدا کی حضرات محترم کوڑے مارے جا رہے ہیں، داروغہ مشکور کہہ رہے ہیں مولا تیرا شکر ہے کہ کم سے کم جسم پر کوڑے تو پڑ رہے ہیں لیکن آل نبی کی محبت میں پڑ رہے ہیں۔ مولا تو دیکھ لے کہ داروغہ مشکور ہر ظلم کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن آل نبی پر آنچ آئے یہ مشکور کو گوارا نہیں ہے۔ پھر کہ اتنے کوڑے مارے گئے کہ داروغہ مشکور نے ارادہ نہ بدلا تو آخر میں مشکور کو شہید کر دیا گیا، جام شہادت نوش کیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آقا فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جعل اللہ قبرہ مزارا لملائکۃ الرحمہ، جو آل نبی کی محبت میں دنیا سے جائے گا، اہل بیت کی محبت میں دنیا سے جائے گا، اللہ اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کے لیے مزار بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ دونوں بچے اس کھجور کے کھوہ میں چھپے ہوئے تھے حضرات، جہاں یہ بالکل یہ جنگل نہر فرات کے کنارے تھا حضرات۔ تو پھر کیا ہوا؟ دونوں بچے کھوہ میں بیٹھے ہوئے ہیں حضرات، ایک کنیز پانی لینے کے لیے گئی حضرات، جب وہ جھکی پانی لینے کے لیے نہر فرات میں تو اسے پانی میں دو تصویر نظر آئی، دو تصویر نظر آئی۔ دیکھا اتنے دن سے میں پانی بھرتی ہوں لیکن کبھی تصویر نہ نظر آئی، اور جب تصویر بھی نظر آئی تو ایسی تصویر جو آنکھوں نے کبھی دیکھا نہ ہو۔
देखा ना हो। हजरात फौरन मटके को रखा और दाएं बाएं देखना शुरू कर दिया। नजर दौड़ाते दौड़ाते हजरात जब खजूर के खो पर गई तो क्या देखा? जो तस्वीर नहरे फुरात में नजर आई थी, दरिया में नजर आई, तालाब में देखा, वो तस्वीर खजूर के खो में नजर आई। फौरन वो कनीज मुखातिब होती है, कहती है कि आखिर ऐ शहजादो बताओ तुम कौन हो, आखिर बताओ तुम कौन हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुस्लिम बिन अकील के शहजादे हो। सुनो सुनो, अगर तुम मुस्लिम बिन अकील के शहजादे हो तो मैं भी आओ, मैं भी कनीज फातिमा हो, मुझे भी अहले बैत से मोहब्बत है, आओ आओ हम तुम्हें अपने घर ले चलते हैं, तुम्हारी खिदमत करते हैं। बड़ी आजिज़ी इनकिसारी की, लेकिन बच्चों ने कहा नहीं नहीं, मुझे जहां पनाह मिले है यहीं रहने दो, तुम जाओ। आखिरकार हजरात कनीज जिद पर आ गई, बड़ी इसरार किया। दोनों शहजादे नीचे आए, दोनों शहजादों को लेकर के कहा अपनी मालिका के घर आई। हजरात आकर के मलका को बताई, अब बताई, उसके बाद कहा जाओ लेकर के आओ। दोनों शहजादों को लेकर के आई। घर की मलका ने जब देखा, कहा ऐ कनीज, ये तो मेरी किस्मत का सितारा चमक गया, ये तो मेरे घर की रौनक बढ़ गई कि आज मेरे घर में आले नबी का कदम आ गया है। अरे ये तो वही मोहम्मद और इब्राहिम है, यही मुस्लिम बिन अकील के शहजादे हैं, लाओ लाओ इनको घर में रखा जाए, इनकी खिदमत की जाए। अगर ये राजी हो गए तो खातूने जन्नत भी राजी हो जाएंगे, मौला अली भी राजी हो जाएंगे, इनके नाना मोहम्मद अरबी भी राजी हो जाएंगे। हजरात दोनों बच्चों को लेकर के अपने मलिका के घर आई। दोनों बच्चों को नहलाया गया, धुलाया गया, साफ सुथरा किया गया, खाना खिलाया गया। एक कमरे में आराम करने के लिए दोनों बच्चों को रखा गया। हजरात दिन भर बच्चे आराम किए। जब शाम का वक्त हुआ, बाद नमाज इशा, फिर दोनों बच्चों को खाना पीना खिलाया गया। खाना पीना खिलाने के बाद दोनों बच्चों को कमरे में सुला दिया गया। आधी रात का वक्त जान गुजरा तो जानते हो उस घर की जो मलका थी, उसका खामिंद, उसका शौहर, जिसका नाम तारीख में हारिस बताया गया है, उसको पता नहीं था कि मेरा शौहर जो हारिस है वो भी एक यजीदी कुत्ता बन चुका है, उसको भी आले नबी से मोहब्बत नहीं है। आधी रात के वक्त आया, घबराया सा हुआ है। तो मलका ने पूछा आखिर इतना क्यों घबराए हुए हो, इतना परेशान क्यों हो? कहा इसलिए परेशान हो कि ऐलान हो गया है मुस्लिम बिन अकील के बच्चे पता नहीं किसके हाथ लग जाते हैं, अगर मेरे हाथ लग जाते तो सारे इनाम का हकदार मैं बन जाता, सारा इनाम मुझे मिल जाता। मलका ने कहा तुम कैसे अपनी आकबत खराब कर रहे हो, मालो दौलत की क्या हकीकत है, ऐसा ना करो, आले नबी से अदावत ना करो, आले नबी से उल्फत करो, ताकि कल कयामत में सहारा बन जाए, कल कयामत में कोई वसीला बन जाए। खाना खाया, खाना खाने के बाद गया लेटा। अब देखें हजरात मोहतरम, दोनों बच्चे कमरे में लेटे हुए हैं। बड़े भाई ने ख्वाब देखा, आंखें खुल गई। जब आंखें खुल गई तो जानते हो छोटे भाई को जगाया, और छोटे भाई को जगाने के बाद क्या कह रहा है कि ऐ भाई ऐसा लगता है कि हमारी शहादत का वक्त करीब आ गया है। कहा कैसे? कहा आज मैंने ख्वाब देखा। कहा ख्वाब देखा? कहा मैंने ख्वाब देखा अल्लाह के रसूल है, मौला अली है, हजरत फातिमा है और अब्बा जान मुस्लिम बिन अकील है, ये सब एक साथ जन्नत में टहल रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा मुस्लिम बिन अकील ये बताओ तुम्हारे दोनों शहजादे कहाँ हैं? तो अब्बा जान ने कहा कि या रसूल अल्लाह अन करीब जल्द ही वो बच्चे हमारे पास पहुंचने वाले हैं। तो छोटे भाई ने कहा कि भाई यही ख्वाब तो मैंने भी देखा। अब दोनों भाई गले से मिल करके रोने लगे, आंसू बहाने लगे, यानी कल सुबह मुझे ज़बह कर दिया जाएगा, कल सुबह मुझे कत्ल किया जाएगा, कल सुबह मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। रो रहे थे, इसी में हजरात आवाज खुल गई, यानी जब आवाज आहो तो क्या किए तो हजरात आवाज खुले। जब आवाज खुले तो हारिस के कान तक पहुंचे। हारिस घबरा करके उठा कि मेरे घर में छोटे बच्चे तो है नहीं, फिर रोने की आवाज कहां से आ रही है? अपने मलका से पूछा कि ये आवाज कहां से आ रही है? मलका ने कहा कि
अपने खाविंद से कि सो जाइए, इतना क्यों घबराए हुए हैं? ये हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है, ऐसा लगता है कि पड़ोसी का बच्चा रो रहा है, ऐसा लगता है कि बगल का बच्चा रो रहा है। हज़रत कहा नहीं नहीं, ये तो घर में रोने की आवाज आ रही है। हज़रत उठा घर के कम दरवाजों को खोलना शुरू किया, कमरे को चेक करना शुरू किया। आखिर उस कमरे को खोला, दरवाजे को खोला जिसमें मुस्लिम बिन अकील के शहजादे आराम फरमा रहे थे। हज़रत मोहतरम चिराग जलाया, चिराग जला करके लेकर के कमरे में गया तो क्या देखता है कि ये तो यही दोनों बच्चे हैं। मुस्लिम बिन अकील की चिराग की रोशनी को लेकर के गया तो क्या देखता है कि उतना रोशन चिराग नहीं है जितना रोशन मुस्लिम बिन अकील के शहजादों का चेहरा है। क्यों ना हो, इसलिए कि अल्लाह ने यह खुसूसियत बख्शा है कि जिसके रगों में अली का खून है, फातिमा का दूध है, आले नबी से उनका रिश्ता है, उसके चेहरे की चमक अलग होती है, उसके चेहरे की रौनक अलग होती है। सैकड़ों लोग एक जगह हो, अगर एक आले रसूल आ जाता है तो वो अपनी चमक दमक से पहचान लिया जाता। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम दोनों बच्चों को कहा कि तुम मुस्लिम, मैं बताओ कहां कहां तुम्हारे लिए भटक रहा हूं, तुम मेरे घर में ही आकर के आराम कर रहे हो। अल्लाह अकबर बदसलूकी से पेश आया। मलका दौड़ करके आगे बढ़ी, कहा खाशौहर खाविंद इन बच्चों के साथ बदसलूकी ना करो। रोकने की कोशिश की तो एक इतना तेजी से झटका दिया कि उसकी बीवी खुद जाकर के दीवार से टकराई, जिससे हज़रात मोहतरम उसका सर फट गया, उसे गहरी चोट आ गई, जख्मों की ताम ना ला करके वो खुद जमीन पर गिर गई। अब को ताकत नहीं कि मुस्लिम बिन बच्चों के साथ जो जुल्म हो रहा है उसे वो रोक सके। दोनों बच्चों को अल्लाह अकबर जो किताबों में जिक्र किया गया, पढ़ने के बाद आंख में आंसू नहीं रुकते कि एक बच्चों के जुल्फ को, यानी एक बच्चे के बाल के दोजने बच्चों के बाल के दोनों को एक साथ बांध दिया है, बांध करके साथ में कमरे में रखा, सिर्फ सुबह का इंतजार कर रहा है। बहुत जुल्म किया। कसम खुदा के उन बच्चों ने कहा आखिरकार हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमने तो तुमसे कुछ तलब भी नहीं किया है, हम तुम्हारे बुलाने पर आए हैं, कूफियों के बुलाने पर आए हैं, लेकिन फिर ये कैसी बदसलूकी। लेकिन हजरात उसको दौलत का भूत सवार था। बहरहाल हजरात दोनों बच्चे सुबह हुई, दोनों बच्चों को निकाला है, घसीटते हुए जमीन पर लेकर के बाहर निकाला। कसम खुदा की मलका से रहा ना गया। जब इस मंजर को देखा कहा मेरे खाविंद क्यों आखिरत खराब कर रहे हो, जो तुम कर रहे हो सिर्फ ये ना सोचो बच्चों की तकलीफ हो रही है, फातिमा के रूह को तकलीफ हो रही है, मौला अली को तकलीफ हो रही है, इससे अल्लाह के रसूल को तकलीफ हो रही है। क्यों फातिमा ज़हरा को रुलाता है कफन में। अरे यार बोलो जरा जोर से यार, मैं खून बहाऊंगा पसीना भी नहीं बहाते हो और फिर कहते हो मजा नहीं आया। अगर पूरा कपड़ा देख लो तो शायद कहीं बाकी नहीं होगा और आपके माथे पर एक कतरा भी पसीना नहीं। कम से कम यार मेहनत देख करके बोल दिया करो। क्यों फातिमा ज़हरा को रुलाता है कफन में, तो फूल तो रहने दे मोहम्मद के चमन में। अरे ये सैयद है, सैयद है, तमाचा न लगा, कुरान के वरों को ज़मीन पे न गिरा। बसारे बस ज़मीन अब तो हिली जाती है, लो मुझे फातिमा गमगीन नजर आती है। माना रही दोनों बच्चों को लेकर के दरिया के किनारे जा रहा है। मलका ने बड़ी कोशिश की हजरात, लेकिन अपने मलका को इतनी जोर से मारा कि तारीख में तो यह है कि उन बच्चों से पहले आले नबी की मोहब्बत में मलका खुद ही जामे शहादत नोश कर लिया। एक रवायत में है कि गहरी चोट आई, लेकिन इतना दौलत का भूत सवार था। दोनों बच्चों को लेकर के दरिया के किनारे पहुंचा। जब दरिया के किनारे पहुंचा तो हजरात मोहतरम अब दोनों बच्चों का सर तन से जुदा करने के लिए तैयार हो गया। तो बड़ा कह रहा है पहले मुझे कत्ल किया जाए, पहले मुझे शहीद किया जाए,
اس لیے کہ میں اپنے چھوٹے بھائی کا تڑپنا نہیں دیکھ سکتا. چھوٹا کہتا ہے نہیں پہلے مجھے شہید کیا جائے, میں اپنے بڑے بھائی کا خون بہنا نہیں دیکھ سکتا. دونوں یہی چل رہا تھا, یہ دونوں بچے تیار ہیں. اب دونوں بچے التجا کر رہے ہیں. کیا التجا کرتے ہیں ذرا بولو یا سبحان اللہ. التجا تو ذرا دیکھو. ظلم مت کہہ کہ ہم خود ہی مظلوم ہیں, بے نوا ہے یتیم اور مظلوم ہے, ہائے گورو کفنوں سے بھی محروم ہے, کیوں یتیموں کے دل کو دکھانے لگا, کیوں یتیموں کے دل کو دکھانے لگا, کیوں یتیموں کے دل کو دکھانے لگا. ظلم مت کہہ کہ ہم خود ہی مظلوم ہیں, ہائے گورو کفن سے بھی محروم ہے, بے نوا ہے اور مظلوم ہے, کیوں یتیموں کے دل کو دکھانے لگا. اللہ اللہ. دونوں بچے التجا کر رہے ہیں. جب حضرات دونوں بچی کی ایک رائے نہ ہو پائی تو دونوں بچوں نے کہا, وہ بولے کہ یہ شیوا ہے مشہور ہمارا, سجدے میں سر دینا ہے دستور ہمارا. زندہ باد. دونوں بچے فیصلہ کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بولے بدبخت کرنے دے ہم کو وضو, سجدہ کرنے کو ہو جائے ہم قبلہ رو. بولو یا سبحان اللہ, اور زور سے بولو. بولے بدبخت کرنے دے ہم کو وضو, سجدہ کرنے کو ہو جائے ہم قبلہ رو. قتل کر دینا سجدے نہ دونوں کو تو, بھائی کو بھائی سے کیوں چھوڑانے لگا, بھائی کو بھائی سے کیوں چھوڑانے لگا. لیکن اس کا دل پتھر ہو چکا تھا, سخت ہو چکا تھا, ذہن و فکر میں صرف انعام و اکرام کی لالچ تھی. آخر حضرات محترم دونوں بچے خود جام شہادت نوش کرنے کے لیے تیار ہو گئے. ظالم نے اپنے تلوار کو میان سے باہر نکالا, حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادوں کے گردن پر تلوار رکھا, دونوں شہزادوں کو سرتن سے جدا کیا. دونوں شہزادے جام شہادت نوش کر لیے, اللہ کے پیارے ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دونوں بچوں کے سروں کو حضرات ایک گٹھری میں باندھا اور لاشوں کو حضرات نہر فرات میں پھینک دیا. ڈوب کر نہر میں دریا کے کنارے پہنچے. محبت دیکھی گئی کہ دونوں کے سر تن سے جدا ہو گئے, شہید ہو گئے, لیکن الگ الگ دریا میں ڈالا گیا. لیکن شہادت کے بعد بھی پہلے بھی دونوں بھائی باہوں میں باہیں ڈال کر کے تھے, دریا میں ڈالنے کے بعد بھی ایک بھائی دوسرے بھائی سے ملا ہوا ہے. ڈوب کر نہر میں دریا کے کنارے پہنچے, آئی حیدر کی صدا پیارے ہمارے پہنچے. حضرات دنیا نے دیکھا یہ بچے پیاسے, لیکن حضرات اس شہداء کا یہ حال رہا کہ ادھر یہ جام شہادت نوش کیے تو ادھر اللہ کے رسول حوض کوثر کا جام لے کر کے تیار رہے. دنیا سے پیاسے گئے لیکن ان کی قسمت میں اللہ نے حوض کوثر کا جام لکھا. زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا, اے بار الہ نوحہ سناتا پھرتا, تاروز حشر عشق بہاتا پھرتا. امداد نہ کرتے گر کربلا میں حسین, اسلام تیرا ٹھوکرے کھاتا پھرتا. اسلام امداد نہ کرتے گر کربلا میں حسین, اسلام تیرا ٹھوکرے کھاتا پھرتا.
اے بارے الہا نوحہ سناتا پھرتا، تاروز حشر عشق بہاتا پھرتا، امداد نہ کرتے گر کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکرے کھاتا پھرتا۔ اس بات پر ختم ہو پروگرام، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشے بطول، مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کن گیا تجھے خونے رگے رسول۔ استغفر اللہ و من کل ذنب